नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण मैंने आम वीडियो केउं जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा अधिक संतान प्रसव कले मिलिबो मोटांकर राशि। सेपटे विश्व में वर्धित जनसंख्या को नहीं सरकार चिंतित थिला बेली आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राज्य में प्रजनन हार ह्रास नहीं चिंतित अछंती। सेथिपई से राज्यर अधिकरू अधिक संतान जन्म करने उपर जोर देउछंती। एथिपई से टंका देवा कथा कहउछंती। प्रकृत में आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कहिसंती जे राज्य सरकार बड़ परिवार को आर्थिक सहायता देवा विषय में विचार करुछंती। परवर्ती खबर पुरी को गड़िब 100 आम बस। आगामी रथयात्रा भक्त और पर्यटकों सुविधा गड़िब 100 आम बस। एने गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना देइछंती। खबर अनुसार आसंता 11 तारिख बुधवार दिन पवित्र स्नान यात्रा। एथिपाई प्रशासन और सरकार पक्षर प्रस्तुति को जोरदार करा जायछि। आउ एही क्रम रे राज्य और गृह उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहिसंती जे रथयात्रा समय पुरी को गड़िब 100 आम बस। भुवनेश्वर और कटक भली आखपाख अंचल 100 बस रथयात्रा समय भक्तों सेवा जोगाइबे जहाँ भक्तों यातायात सुविधा हेब। परवर्ती खबर सलंता ट्रेन रु खसी 5 मृत। सेपटे मुंबई थाने रेलवे स्टेशन अघटन होईछि। लखनऊ जाउथिबा ट्रेन रु खसी पड़िले यात्री। चलंता एक्सप्रेस रु खसी 5 यात्री मृत्यु एकाधिक आहत अछंती। एही दुर्घटना पर रेलवे और जीआरपी अधिकारी खबर पाई घटनास्थल पहुंची। मिलिथिबा सूचना अनुसार 10 रु 12 यात्री ट्रेन रु खसी पड़िछंती। तेबे ट्रेन रे अत्यधिक भीड़ कारणरू एभली अघटन घटिछि बोली प्राथमिक तदंतरू जणा पड़िछि। परवर्ती खबर आज एवं आसंता काली कौनसी मंडीरू धान उठाइबे नहीं मिलर्स। बरगड़ जिले में अदिनिया वर्षा जो धान नष्ट होइथिबा जोगु चाषी धान किणा बिका को त्वरान्वित करने प्रशासन ठारे दाबी करुथिले बेली एबे मिलर्स माने धान न उठाइबा पई प्रशासन को लिखित भाव जणाइछंती। राज्य में मौसुमी वायु प्रवेश करुथिला बेले केतेबेले भी प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। मात्र एपरि स्थले मिलर्स माने निजर प्राप्य ठीक भाव पाउनथिबारु आज एवं आसंता काली 2 दिन जिल्लार कौनसी मंडीरू धान उठाइबे नहीं बोली चेतावनी देइछंती। परवर्ती खबर सतर्क रुह बढ़ुछि कोरोना। देश में वृद्धि पाउछि कोविड आक्रांतों संख्या। वर्तमान कोरोना आक्रांतों संख्या 6000 टपेछि। सोमवार सकाळ 10टा सुधा सक्रिय मामला संख्या 6491 पहुंची। सही समय गत 24 घंटा मध्य 358 मामलार रिपोर्ट आसी। हेले आश्वस्तिकर कथा हेउछि जे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अनुसार गत 24 घंटा मध्य कौनसी नूतन कोरोना संपर्कित मृत्यु रिपोर्ट आसी नहीं। परवर्ती खबर गरमरू मिलिब मुक्ति कारण आसुछि लघुचाप। बंगोपसागर सृष्टि हो सारे घूर्णिबलय प्रभाव में उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे वर्षा होबार संभावना रही। आसंता 13 तारिख पर्यंत एकाधिक जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आउ आसंता काली 26 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। यह सहित वज्रपात सह घड़घड़ी वर्षा नहीं चेतावनी मध्य दिया जायछि। परवर्ती खबर पुणी कमिला सुना दाम। जून 9 अर्थात सोमवार कमिछि सुना दाम कारण आज 24 कैरेट 10 ग्राम सुनार दाम 97,690 टंका रही। गतकाली 97,970 टंका थिला। एथिरे 280 टंका ह्रास होईछि। आउ 22 कैरेट 10 ग्राम सुनार दाम 89,550 टंका रही। गतकाली 89,800 थिला। एथिरे 250 टंका ह्रास होईछि। सेहीपरि 18 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम को 73,270 टंका रही। गतकाली यह 73,480 टंका थिला। एथिरे 210 टंका ह्रास होईछि। परवर्ती खबर जगन्नाथ भक्तों पर खुशी खबर कारण एणिके श्रीमंदिर को दान दक्षिण देवाई आउ दाता पुरी आसवाक पड़ो ना। श्रीमंदिर पर आरंभ हो डिजिटाल हुंडी। एने आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइछंती। सेही बेले से आहुरी कहिसंती महाप्रभु शुक्ला भोग विदेश को पठाइबा सरकार योजना करिसंती। मुक्ति मंडपर परामर्श क्रमे पदक्षेप ग्रहण कर उत्तर प्रदेश एक कुरियर संस्था सह ए संपर्क में आलोचना होईछि। परवर्ती खबर प्राइवेट गाड़ी को भड़ा लगाइथिले रद्द हेब लाइसेंस। गोवा सरकार आज एक बड़ निष्पत्ति नैछंती। एही राज्य रे जेउ माने कार किंबा बाइक भड़ा लगाई पर्यटकों ठारू टंका रोजगार करुछंती सेमानक विरुद्ध में कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो। सरकार एक नूतन अध्यादेश आनिबाकू जाउछंती। एहा अधीन रे वैध लाइसेंस बिना व्यक्तिगत जानवाहन सहित वाणिज्यिक कार्य करुवा रेंट ई कार किंबा रेंट ई बाइक ऑपरेटर लाइसेंस बातिल कर यह सेमानक पई मध्य प्रযোज्य हेबो जो माने निजस्व लाइसेंस नथिबा सत्ते व्यक्तिगत जानवाहन भड़ा दियंती। परवर्ती खबर विवाह रे लागिला विराम।
ଏବେ ନଭେମ୍ବର 18 ପରେ ବାଜିବ ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ବିବାହ ତିଥି 8 ଜୁନ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। 11 ଜୁନ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:40 ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ 7 ଜୁଲାଇ ସୋମବାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେବେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ 6 ତାରିଖରେ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ। ଏହା ପରଦିନ ଠାରୁ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାତଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଅବଧିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ବିବାହ, ବ୍ରତ ପୁନୟନ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଓ ମୁଣ୍ଡନ ଉପରେ 5 ମାସର ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ। କାରଣ ବିଜ୍ଞାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହକୁ ବୈବାହିକ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କାରକ ଗ୍ରହ ମନେ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ମାଗଣା ହେବ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ସେବା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଅଟୋ ରିକ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ 250ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ର ପରମିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ବସ୍ ଭଡ଼ା ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ରାଜ୍ୟର 100ରୁ 150ଟି ଗାଁ ହେବ ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଉନ୍ନତି କରାଯିବ। ଏଥିରେ 9ରୁ 10ଟି ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଗାଁର ଉନ୍ନତିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସବୁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆଉ ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନୂଆ ଆପ୍। ଘରେ ବସି ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା ଲୋକେ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଯାଇ ଘରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ହୋଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଆଦି ଅନଲାଇନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କାରଣ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେହିପରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଘର ପାଇଁ ସମାନ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର, ଧାନ ରହୁଥିବା ଘର, ଗୁହାଳ ଭାଙ୍ଗିଲେ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିସହିତ ପକ୍କା ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମିଟର ପିଛା 5000, ସର୍ବାଧିକ 25000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଭିଡ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ନିବେଦନ। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି 300 ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଇସିୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ କୋଭିଡ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ସେମାନେ ପୁରୀ ନ ଆସିବା ଭଲ। ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗତକାଲି ରଥଯାତ୍ରା ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ 60 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 40 ବର୍ଷରୁ ହିଁ ମିଳିବ ପେନସନ। କାରଣ ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ LIC ଆଣିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେନସନ ଯୋଜନା। ଏହାର ନାମ ରହିଛି ସରଳ ପେନସନ ଯୋଜନା, ଯାହା ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ରିମିୟମ ନନ୍ ଲିଙ୍କଡ ନନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ ଏବଂ ଇମିଡିଏଟ ଆନୁଇଟି ପ୍ଲାନ୍ ଅଟେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ଏକମୁଷ୍ଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପେନସନ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ଏହି ପେନସନର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ LIC ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନମ୍ବର 1 କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ବଳଦେବ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଓ ବିକାଶ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆଉ ଜମ୍ଭୁ ମାର୍ଶାଘାଇ କେନାଲ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସିଲେ ଅନେକ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଓ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନମ୍ବର 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ପେନସନ ଯୋଜନା ଯାହା 2019 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯେପରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକମାନେ ନିଜ ବୟସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସେ 55ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଅଂଶଧନ କରିବେ। 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ କୃଷକମାନେ ପ୍ରତି ମାସେ 3000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋଲିବ KGF। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲାର ଗୋଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ KGF ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ।
ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଭାରତର ଏହି ଐତିହାସିକ ସୁନା ଖଣିକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୁନା ଖଣି। ସରକାରୀ ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ କେଜିଏଫରୁ ବାର୍ଷିକ ଅନ୍ୟନ୍ୟ 750 କେଜି ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସୁନା ଖଣି ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତର ବିଦେଶ ନିର୍ଭର ହ୍ରାସ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 8ରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଡାକରା। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା। 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଲା ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମଞ୍ଚ। ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ଜୁଲାଇ 8ରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ବମ୍ଫର ନିଯୁକ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 4500 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 23 ଜୁନ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଫି ଦେବାର ଶେଷ ତାରିଖ 25 ଜୁନ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ.co.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତିସଂଘ ଶାସକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆଇଏମଡି ଡିଜିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ସଠିକ୍ ଆକଳନ ଅଗଣିତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ତିଜୋରୀ ଭରୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ପରେ ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସବିଆଇ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏସବିଆଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ 8,076 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭାଂଶ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏସବିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଏସ୍ ସେଠୀ ନିଜେ ଏହି ଚେକ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ। କାରଣ ବଜ୍ରଘାତରେ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ଗଲା ଫାଟି। ହରିପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦଧନୈତିର କିଛି ଅଂଶ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କିଛି ଦିନର ଗୁଳିଗୁଳି ପରେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧୀମାନ ଚକା ଆଇଏସ୍ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋଟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଭାବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି।